మరి ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కూడా సార్ మరి ఈరోజు వచ్చి మరి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు సార్ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మా స్కూల్ తరఫున మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం సార్. Respected chief guests, dear parents and my team, a warm welcome to all of you. Today is not just an orientation program. Today marks the beginning of a new chapter for Vibrant Global Schools. A chapter defined by new energy, stronger systems and a clear long-term vision to deliver excellence in education. When I decided to take the responsibility for this institution, my intention was very clear. To build Vibrant into a school that stands for quality, consistency and meaningful learning. My journey in education began with Siska International Preschool in Manikonda, where I focused on creating a place where children could experience a joyful and a strong start to their learning journey. Today, we are taking that same philosophy forward at Vibrant Global Schools. We are not just managing one institution, we are building an education ecosystem with multiple schools coming together and a unified vision. Our focus is not just running schools, but on improving educational standards with multiple schools coming together. So it is identified by the environment we create a children every day. An environment where students feel safe, respected and valued. Learning feels engaging, meaningful and not stressful. We are also focused on creating a balanced learning ecosystem where academic skills, character development go hand in hand. At Vibrant, every decision we take, whether it is related to academics, faculty, facility or student care, is guided by one principle: to create a space where every child feels supported, every parent feels confident. At the institution level, our vision is much bigger. We are here with long-term commitment to continuously improve, to bring consistency in quality and build a system that delivers results year after other. So our goal is quite clear: to position Vibrant Global Schools as top equality institution, one that parents confidently choose among the best. And this transformation is already in motion. With all of your support, trust and continuous feedback, we will take this institution to next level, I promise you. So this is not just growth of the school, this is the beginning of a larger vision to raise educational standards and build confident, capable individuals who will shape the future. So I would like to again thank every parent for trusting this school, and we are looking forward to give the best academics to your child, because we treat every child as our own child. Thank you again for attending this event, and again I would like to thank our chief guest Mr. Rajiv Kankala garu. Despite ఆయనకి ఎంత బిజీ ఉన్నా కూడా పిల్లలంటే ఆయన చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఈరోజు నన్ను కూడా ఒక కొడుకుగా భావించి ఈరోజు మరి మమ్మల్ని అందరూ కూడా వచ్చి ఈరోజు బ్లెస్ చేసినందుకు పెద్దలకి అందరూ కూడా నా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, వైబ్రెంట్ స్కూల్కి ఈ గ్లోబల్ లెవెల్లో కండక్ట్ చేస్తున్న ఈ స్కూల్కి ఇక్కడ ఒక్కొక్కళ్ళు మిస్టర్ మోక్షిత్ రెడ్డి, శ్రీనిధి, పరాశర్, పృథ్వీ, పార్వతి, నాగ చైతన్య, వీళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దగ్గరికి 580, 666, 466 ఈ రేంజ్లో మార్కులు కొట్టేశారు. ఇప్పుడు వీళ్ళ మార్కులు చూస్తే నాకు సిగ్గేస్తుంది. చిన్నప్పుడు నేను దగ్గర కూడా రాలేదు నా స్కూల్ డేస్లో. దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది అంటే, ఏమండి చదువుకోకపోతే రాజీవ్ కనకాలు అవుతారు కదా. అంటే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ టీచింగ్ పెరిగింది. ఇందాక ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పినట్టు, మా ప్రతిభ గారు చెప్పినట్టు, ఆవిడ హోస్ట్ ప్రతిభ గారు చెప్పినట్టు, హోలిస్టిక్ లెవెల్లో టీచింగ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు, ఊరికే చదువు కాదు, పుస్తకాలు తీయండి, సోషల్ స్టడీస్ చదివేయండి, లేదా బయాలజీ తీయండి చదివేయండి, అలా కాకుండా హోలిస్టిక్ లెవెల్లో వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ కూడా పెరిగేలాగా వాళ్ళ కోర్సు కరికులం డిజైన్ చేసుకున్నారంటే నిజంగా కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం. చాలా నాకు ఆ మాట వినగానే ఆనందంగా ఉంది. నాట్ జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ బట్ నాలెడ్జ్ కూడా పెంచేలాగా స్టూడెంట్స్లో చిన్నప్పటి నుంచి. అందరూ 3 Idiots చూసారా? 3 Idiots చాలా మంది చూస్తుంటారు కదా. చాలా మంది ఐఐటిలో చదవడానికి వెళ్ళాలంటే, అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఢిల్లీలో చాలా కష్టం. కానీ మన లోహిత్ గారు చిన్నప్పటి నుంచి అటువైపు ట్రైన్ చేస్తూ
పిల్లల్ని ఆ ఐఐటి లెవెల్లోకి రీచ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ అంతా చిన్నప్పటి నుంచే, స్ట్రెస్ చేసి కాదు, అంటే భారం పెట్టేసి కాదు, చిన్నప్పటి నుంచి కొద్ది కొద్దిగా నేర్పిస్తుంటే పిల్లలు కూడా స్లోగా ఎదుగుతూ వస్తారు, నాలెడ్జ్ పెంచుకొని ఆ లెవెల్కి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏమవుతారు, ఇంజనీర్స్ అవుతారు, ఇంకోటి సైంటిస్టులు అవుతారు, వాట్ ఎవర్ వాళ్ళ చాయిస్. సో నాకు ఆ మాట వినగానే కూడా చాలా ఆనందం అనిపించింది. అంటే స్ట్రెస్ఫుల్ స్టడీ కాకుండా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఆ రేంజ్కి తీసుకెళ్ళడం అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ కరికులం లాగా నాకు అనిపించింది. పైగా లోహిత్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్, మీరు ఒక్క స్కూల్తో ఆగలేదు. ఆయన ఎక్కడో చిన్నగా ఒక సిస్లా అనే ఒక స్కూల్తో మొదలుపెట్టి, అక్కడ ఒక 3 స్కూల్స్తో మొదలుపెట్టి, తర్వాత వైబ్రెంట్కి వచ్చి మళ్ళీ దిల్సుఖ్ నగర్ కదండి, ఎల్బీ నగర్లో ఇంకో 2 స్కూల్స్ తోటి హీ వాంట్స్, అంటే ఎడ్యుకేషన్ని వైడ్ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేలాగా, అది కూడా విత్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే కాకుండా నాలెడ్జ్ని ఇన్కల్క్యులేట్ చేసేలాగా, స్కిల్స్ కూడా నాకు తెలుసు మీరు స్కిల్స్ అవి కూడా నేర్పిస్తారా చిన్నప్పటి నుంచి? గుడ్. చిన్నప్పటి నుంచి స్కిల్స్ కూడా పిల్లలకి కనుక నేర్పిస్తే అది ఇంకా వాళ్ళకి జీవితంలో బాగా తోడ్పడుతుంది. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ లోహిత్ గారు, ఎందుకంటే మీ సిస్టమ్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంది అండ్ బాగుంటుంది అని ఆశిస్తున్నాను. పిల్లలందరూ కూడా బాగా డెవలప్ అయ్యి అప్పటిదాకా ఇప్పుడున్నారుగా కుర్రాళ్ళు సాధించిన వాళ్ళు, ఇక్కడ మార్కులు సంపాదించిన వాళ్ళు, వాళ్ళలాగే ఈ స్కూల్లో జాయిన్ 5 కాదండి, 500 మంది అయితే 500 మంది కూడా ఆ రేంజ్కి రావాలి, అన్ని మార్కులు సాధించాలని నిజంగా మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ విష్ గ్రేట్ సక్సెస్ టు వైబ్రెంట్ స్కూల్. ఇక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులందరూ కూడా వచ్చి హ్యాపీగా నవ్వుకుంటూ ఎంత ఆనందంగా వాళ్ళ పిల్లల సక్సెస్ని చూసుకుంటూ వాళ్ళతో పక్కన వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళకి సక్సెస్ వచ్చింది, ఆనందం కూడా వచ్చింది, వాళ్ళు కూడా ఫోటోలు బాగా దిగారు. సో అలాగే మిగతా పేరెంట్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ పిల్లల తాలూకు ఉన్నతిని కాంక్షించి వాళ్ళు ఇక్కడ రావాలి, వైబ్రెంట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే హాస్టల్ కూడా వెరీ హైజీనిక్ హాస్టల్ కూడా ఉంది ఇక్కడ వైబ్రెంట్లో. ఇందాక ప్రిన్సిపల్ మేడం చెప్పారు, ఆవిడ రూల్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ నాట్ స్ట్రిక్ట్, బట్ ఒక డిసిప్లిన్ అన్నది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అవ్వడం కోసం పిల్లలకి ఒక డిసిప్లిన్ క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం వాళ్ళన్నీ ఒక పద్ధతిలో తీసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. సో ఐ హోప్ ఈ హాస్టల్లో కూడా చక్కటి ఫుడ్ కూడా ఉంది, హైజీనిక్ ఫుడ్, అలాగే హాస్టల్ రూమ్స్ అవన్నీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి నాకు తెలిసి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇందులో జాయిన్ అవుతారు. అండ్ ఐ విష్ ఇప్పుడున్న దానికంటే స్ట్రెంగ్త్ డబుల్ ట్రిపుల్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఓన్లీ 5-6 బ్రాంచులు మాత్రమే కాదు, ఈ ఒక్క ఏరియాకి పెట్టేస్తే అయిపోతుందా సార్? మిగతా ఏరియాలో ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏం కావాలి? సో వాళ్ళకు కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వాలి ఈ తాలూకు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. సార్ అలాగే మా మరొక చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీనివాస్ గారు, డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు, పునీత మేడం నమస్తే, మీరు గైనకాలజిస్ట్ అండ్ అనిస్టీషియన్, వాళ్ళిద్దరు కూడా టైం తీసుకొని ఇక్కడ మన కార్యక్రమానికి రావడం నిజంగా ఆనందం సార్. వాళ్ళే ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పాలంటే ఇంకేముందండి, వాళ్ళిద్దరే పెద్ద తార్కాణం. ఇద్దరు, ఒకళ్ళేమో గైనకాలజిస్ట్, ఇంకోళ్ళు అనిస్టీషియన్. ఎంత చదివి ఉంటారు చూడండి, ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉంటారు, ఎంత లైఫ్లో ఎంత టైంని ఎడ్యుకేషన్ మీద, చదువు మీద వెచ్చించుంటారు, ఫోకస్ అటు ఇటు మిస్ అవ్వకుండా. సో వాళ్ళకన్నా నిదర్శనం ఎక్కువ లేదు. ఆయన ఎవరో చెప్పారు, చదవకపోతే రాజీవ్ కనకాల అవుతారని. ఎవరు? మా శివ గారు. నేను ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ట్రూ. కాకపోతే నేను చిన్నప్పుడు ఈ ఫార్మల్ సబ్జెక్ట్ ఇవన్నీ కన్నా నా ఇంట్రెస్ట్ అంతా నాకు మా యాక్టింగ్ దాని మీద, మా ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది కాబట్టి ఆ చదువు మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను. నేను చదవలేదని కాదు, నేను చదివా, కాకపోతే మొత్తం అంతా యాక్టింగ్ గురించి చదివాను. నేను నా థియేటర్ ఆర్ట్స్, నా BA థియేటర్ ఆర్ట్స్, MA థియేటర్ ఆర్ట్స్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు, ప్రతిభ గారు చెప్పినట్టు, ప్రిన్సిపల్ మేడం చెప్పినట్టు, హోలిస్టిక్ స్టడీ అంటాం కదా, నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడం. యాక్టింగ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ అబౌట్ ఏదో వచ్చాము 4 లైన్లు పంక్తులు నేర్చుకొని బట్టి చెప్పేయడం కాదు. ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ మూర్తి గారు లాగా చెయ్యాలి అంటే ఆయన తాలూకు సబ్జెక్ట్ని ఎంతో కొంత తెలుసుకోవాలి.
అనస్థీషియన్ ఏం చేస్తాడు, ఎలా ఇస్తాడు, ఇవన్నీ కూడా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడం. సో అలాంటి నాలెడ్జ్ అయితే జాక్ ఆఫ్ ఆల్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ అన్నట్టు అన్నిట్లో కొంచెం కొంచెం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చాం కాబట్టి యాక్టర్ అయ్యాను. సో వాట్ ఎవర్, మీరు కూడా యాక్టర్లు అవ్వాలన్నా, కానీ యాక్టర్లు యాంకర్లు అవ్వాలన్నా, డైరెక్టర్లు అవ్వాలన్నా, ఎవరైనా ఈ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లోకి రావాలనుకున్నా కానీ వాళ్ళకి చదువు చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి అందరూ చాలా చక్కగా చదువుకొని మీ తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చి, అలాగే మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ వైబ్రెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చి, మీ ప్రిన్సిపల్ మేడంకి అందరికీ మీ ఉన్న స్టాఫ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆనందిస్తారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా మంచి పేరు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, థ్యాంక్ యూ లోహిత్ గారు, నన్ను ఇక్కడ పిలిచినందుకు, వాళ్ళ ఆనందంలో నన్ను కూడా పాలు పంచుకునేలా అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.